غزہ میں بربریت کی تاریخ رقم ہونے لگی، مظلوم فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، ہر جانب خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، بھوک و پیاس سے سسکتے بلکتے بچے، غمزن نڈھال مائیں لاچار باپ، یتیم بچوں کی آہو بکا، فضائی اور زمینی حملوں میں شہداء کی تعداد 36,440 ہو گئی، طبی سہولیات کا فقدان، کھانے پینے کی قلت، پینے کا پانی اور ادویات بھی ناپید۔ نیت فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے والے اسرائیلی فوج کو کرارا جواب، حزب اللہ کا گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملہ، اسرائیلی فوج کے حملوں میں ہوئے نقصانات کو چھپانے میں مصروف حماس اور مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کی چھاپہ مار کارروائیاں بھی جاری، اسرائیلی فوج نے 40 سے زائد فوجیوں کی زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مجوزہ امن پلان اسرائیلی وزیر اعظم کے گلے کی ہڈی بن گیا، غزہ کا قصائی نیتنیاہو معاہدہ قبول کرتا ہے تو انتہا پسند اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں گے، وزیر قومی سلامتی اور وزیر خزانہ نے امریکی صدر کی تجاویز مسترد کر دی، دونوں وزراء نے غزہ میں قتل عام جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت اسرائیل کا گٹھ جوڑ، دونوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں شراکت دار، بھارتی کارگو جہاز چنئی سے دھماکہ خیز مواد لے کر اسرائیل کی جانب گامزن، بارود رفح میں بمباری کے لیے استعمال ہوگا، اسپین کا بھارتی جہاز کو قیام کی اجازت دینے سے انکار، ہسپانوی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ معصوم شہریوں کی قتل عام میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف کینیڈا میں احتجاج، ٹورانٹو میں ہزاروں طلباء نے یونیورسٹی میں کیمپ لگا کر دھرنا دے دیا، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ جماعت اسلامی کا غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج، کراچی میں ملین مارچ، خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، شرکا کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق پہ نعرے بازی، مظاہرین نے علامتی دھرنا بھی دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا شرکا سے خطاب، بولے امریکہ اسرائیل کا سہولت کار بنا ہوا ہے، اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری میں ٹیلی فونک رابطہ، پاک ایران وزرائے خارجہ کا غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی مظالم پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا، بولے پاکستان فلسطینی عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون سے 8 جون تک چین کا دورہ کریں گے، اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم حکومتی عہدیداروں بالخصوص چینی صدر سے ملیں گے، دورے سے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے کا موقع ملے گا۔ تحریک انصاف نے 8 جون کو روات کے بجائے سوات میں جلسے کا فیصلہ کر لیا، پی ٹی آئی رہنماؤں کا اہم اجلاس، روات میں جلسے کا اجازت نامہ عدالت میں چیلنج کرنے کی تیاریاں، رہنماؤں نے کہا کہ انتظامیہ F9 پارک پریڈ گراؤنڈ یا ترنول میں جلسے کی اجازت دے۔ جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے اور سوشل میڈیا مہم پر جاری توہین عدالت کیس آج سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ بلوچستان کے طلبہ کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کے دروازے کھل گئے، مینیجنگ اسکالرشپ پروگرام کے لیے آکسفورڈ پاکستان پروگرام اور حکومت بلوچستان کے درمیان سمجھوتے کی دستاویزات پر دستخط، وزیر اعلیٰ سرفراز مفتی کہتے ہیں ذہین طالب علموں کو مکمل اسکالرشپ دیں گے۔ سندھ کے شہر رتو ڈیرو کے مین بازار میں ویسر اور جلبانی برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ، خودکار جدید اسلحے کا عدم استعمال، بھاری ہتھیار چل گئے، علاقے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، لوگ گھروں میں محصور، مکینوں میں خوف و ہراس، کاروباری مراکز بند، علاقہ کئی گھنٹے نوگو ایریا بنا رہا، متاثرہ علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا، ہتھیار برآمد، وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایس پی سے رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ حکومت کے کراچی میں کرائم کی وارداتوں میں کمی کے دعوے، ایک اور گھر کا چراغ گل کر دیا گیا، نوجوان منو مٹی تلے جا سویا، پولیس کی نااہلی کے باعث ڈاکو آزاد، گلشن اقبال میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل، نوجوان اتقا معین کی نماز جنازہ، گھر میں صف ماتم بچ گئی، اہل خانہ غم سے نڈھال ہو گئے، ملزمان نے گزشتہ رات اتقا معین کو گولیاں ماری، موٹر سائیکل چھینی، موبائل فون اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے، مقدمہ درج، مقتول میکینیکل انجینئرنگ اور گولڈ میڈلسٹ تھا، 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ آج ایک اور ثانیہ
आज फिर मातम का समा है शहर कराची में। 1 दिहाई से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस शहर में अमन व अमान की सूरत हाल जूं की तू है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इस हुकूमत के, इनकी कारकर्दगी गिरती चली जा रही है। कराची में बढ़ती लाकानूनियत पर एमकेएम बरहम। अली खुर्शीदी कहते हैं पहले सिर्फ शहरियों को लूटा जाता था, अब जान भी ले ली जाती है। वज़ीर सिंध हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, इसका क्रेडिट भी लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले सोची समझी साजिश के तहत कराची वालों की नस्ल कुशी की जा रही है। उम्मीद है आला अदलिया सुमो नोटिस लेगी। जमात इस्लामी का नौजवान तालिब इल्म के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुनम जफर कहते हैं कच्चे और पक्के दोनों इलाके महफूज नहीं। जौहर टाउन लाहौर के गर्ल्स हॉस्टल में गंदा धंधा, वॉशरूम में तालिबात के वीडियो बनाने जाने का इंकशाफ। पुलिस ने भी तस्दीक कर दी, मुकदमे का इंदराज। हॉस्टल के मालिक और उसकी अहलिया समेत 7 मुल्ज़िमान नामजद। हुक्काम का कहना है कि मुलाजमीन मोबाइल कैमरों से वॉशरूम की वीडियोस बनाने में मुलव्वस हैं। तमाम मुल्ज़िमान के मोबाइल जब्त करके फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। 22 घंटे ड्यूटी के दावे। इस्लामाबाद पुलिस गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। शहर इक़्तिदार में डाकू 2 सऊदी शहरियों से 2 आईफोन ले उड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला का नोटिस। आईजी ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। मारगिला के जंगलात में लगी आग बुझाने के दौरान जली हुई लाश बरामद हुई। आग जुर्म छुपाने के लिए लाश जलाने से फैली या जंगलात में लगी आग में जलकर किसी की मौत हुई, सवाल उठ खड़ा हुआ। इंतजामिया ने मारगिला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पा लिया। कई कीमती दरख्त जल गए। लोअर दीर के पहाड़ी जंगलात में लगी आग पर 5वें रोज भी काबू ना पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक एहलकारों की हालत गैर हो गई। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी सिविल अस्पताल बंस वार्ड कराची में दम तोड़ गया। हादसे में जहाँ बाग अफराद की तादाद 11 हो गई। 12 जख्मी ज़ेर इलाज, 6 की हालत तशवीशनाक। जहाँ बाग अफराद की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। सिंध हुकूमत का जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची में डेंगू के वार। शहर कायद में डेंगू से रवा साल की पहली हलाकत। 11 साल का बच्चा डेंगू के बायस निजी अस्पताल में इंतकाल कर गया। अमीर हमजा गुज़िश्ता 3 दिन से डेंगू बुखार में मुब्तला था। एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद के 600 मकामात पर डेंगू लार्वा रिपोर्ट। दारुल हुकूमत में डेंगू का मरीज भी सामने आ गया। डीसी इस्लामाबाद कहते हैं अवामी ताउन के बगैर डेंगू पर काबू पाना मुमकिन नहीं। शहरी अपने घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। भारत में मोदी की तीसरी हुकूमत बनने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 330 से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। नतीजा आने में मजीद 2 रोज लगने का इम्कान। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर जमातों ने एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। जनूबी अफ्रीका में आम इंतखाबात। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल भी मुकम्मल। नेल्सन मंडेला की हुक्मरान जमात सिर्फ 40% वोट हासिल कर सकी। मंडेला की जमात को पहली बार सियासी इत्तेहाद करना पड़ेगा। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक अलायंस 21% वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। इंतखाबी कमीशन बाज़ाब्ता नताइज का ऐलान पीर की शाम को करेगा। ईरान में सदारती इंतखाबात की तैयारियां जारी। साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद भी सदारती दौड़ में शामिल। उम्मीदवारों की जानिब से दस्तावेजात जमा करवाने का सिलसिला जारी। अहमदीनेजाद को शुरा निगरान से इख्तलाफ की वजह से इंतखाबी दौड़ में शामिल होने से रोका जा सकता है। अमरीका और चीन में एक बार फिर कशीदगी। बहरा जनूबी चीन में इश्तियाल अंगेजी पर अमरीका को तंबी। चीनी वजीर दिफा का सिंगापुर में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोरम से खिताब। बोले एशिया पैसिफिक में बैलिस्टिक मिसाइलों की तनसीब पर अमरीका को खबरदार किया है। डोंग जॉन ने कहा है कि चीन ने काफी तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कैरेबियंस ने 136 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। ऑल पाकिस्तान मोहम्मद माजिद एंड अब्दुल नासिर बास्केटबॉल टूर्नामेंट वापडा ने फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद एयरफोर्स को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पंजाब रेंजर्स का तीसरा नंबर। और बबलू, चुलबुला और मंचला अब तक एक भी ना बिक सका। कराची की मवेशी मंडी फिलहाल ठंडी। एक से बढ़कर एक जानवर, कीमत भी आसमान पर। बैलों के रंग ढंग देखने वाले खरीदार रेट सुनकर दंग।